आओ 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 ना बेबी आओ 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 ना बेबी आओ आओ। बस ये बता दे काहे दिखाए टेंटम, तू जो बोले तो तेरे पीछे मजनू हो जाऊं। कहने में आती है हमको थोड़ी सी शर्म, बट तेरी गोदी का पिल्लो बना के सो जाऊं। हाँ, कहते आए हम तो फरवरी से, निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से, तनिक आओ कभी हवेली पे। हर सोते सोते भूख लगी, खाले बेबी मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, किसी को कुछ भी बताना नहीं। जो बोलेगी कर दूंगा, पर करना सब चुपचाप है। दिल विल तेरा चुराना नहीं, क्योंकि चोरी करना पाप है। पाप है तेरा यार सभी का बाप है। आज रात का ड्रेस कोड है लाल चोली में आंख में चोली, बन जाऊं मैं अनुष्का और तू बन जाए कोहली। पर लगना तू लिट एफ तू, बन ठन आज एसएफ तू। सेटिंग है सीधी तेरी सहेली से, झुमका मंगवाया हमने बरेली से। तनिक आओ कभी हवेली पे। आ गया देखो ना, आ गया आ गया देखो ना, आओ कभी हवेली पे। देखो ना, आ गया आ गया देखो ना। आओ कभी हवेली पे। आओ ना बेबी आओ 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 ना बेबी आओ ओए ओए आ गया आओ ना बेबी आओ आ गया आओ ना बेबी आओ। हाथ में रात ये बाकी है, बात ना पाक वफा की है, संदली सी पुरवाही साथ है। तू है नाकाम मोहब्बत में, मैं चलूं प्यार की शिद्दत में, धुंधली सी रुसवाई साथ है। काम तो आजा मेरे, सोचना यार सवेरे, छोड़ दूंगी मैं घर पे करना है क्यों हम। हुस्न पर जम लहराया यार दमादम दम, हुस्न पर जम लहराया यार दमादम दम, हुस्न पर जम लहराया यार खानम खम, हुस्न पर bang like a drum, work my body. आज रात I'm in charge, so dance to my beat. Boom tak a dim, do it slowly. Chaja jese goli, one night only. Cause I'm feeling hot, tequila no chaser. All on your lips, you like it, my neighbor. आज रात को लगेगा, give me that I might call you later. Hey, दिल फेंक इरादों में, अब तेरे स्वादों में, कभी मीठी जुबान भी खारी होती है रे। तो मेरी जरूरत है, ये मेरी मोहब्बत है, जो तेरे लिए ही जारी होती है रे। टूट के यार खजाना, लौट के घर आ जाना, आशिकों में हो आशिक तो जो सितारा तुम। हुस्न पर जम लहराया
Haidar Patwari, MP, Vice Chairman Board of Trustees, M.A. Rahul Amin, Chairman Department of Business Administration, Mr. Chodrulwala Choudhury, Program Coordinator, Department of Business Administration, Mrs. Hasina Parvin Jolly, Assistant Professor, Department of BBA. তো এখানে যারা আছেন এই মুহূর্তে আশা করছি আমাদের 49 ও 50তম ব্যাচের র্যাঙ্ক ডে আজ, এবং এই মুহূর্তে আজকের এই প্রোগ্রামে অসাধারণ কিছু পারফরম্যান্স আমরা প্রদর্শন করব, যেখানে প্রত্যেক ধারণ রূপে কিছু ব্যাচের শিক্ষার্থীরা গেয়ে নেচে এবং অভিনয় করে আমাদের মনোরঞ্জন করবে। Hinda, please come on the stage. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। চতুর্থ অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোক। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। অনুবাদ: যখন ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের উত্থান হয় তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সবাইকে ধন্যবাদ। পাঠ করার জন্য আমাদের এখন স্টুডেন্ট স্পিচ দিতে আসছে ফয়সাল। আমাদের রেডিও অনুষ্ঠানের উপস্থিত প্রধান অতিথি, শিক্ষকবৃন্দ, সকল শিক্ষার্থী সবাইকে 49 ও 50 ব্যাচ এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের উপস্থিতি আরও প্রাণবন্ত ও বিনোদনদায়ক হবে বলে আমরা আশা করি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য। আমরা আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থেকে অনুষ্ঠানটি আরও উপভোগ করে তুলবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। পরবর্তী আমি ডাকতে চাচ্ছি স্টুডেন্ট স্পিচের জন্য হিন্দাকে। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, respected professors, teachers, entire students, and our classes 49 and 50 batch, and all other staffs of DIU. I'm really honored, blessed, and welcome you all to this marvelous and colorful ceremony. Today, we're here to bid farewell to our 49 and 50 batch. But first, all praises to Allah, who gave us good health and made us possible to reach us this day. As foreigners, we had a great and joyous days at this university. Indeed, DIU is a most place to think. When we were commencing this program, we were all 9 foreign students, of which 7 left us as later. In the beginning, we had encountered some challenges, like the style of teaching, lack of understanding between us and our classmates, and even with the teachers themselves. But later, we covered all it. Indeed, thanks to our beloved teachers for sharing our future so as to achieve our dreams. We're really grateful for the incredible service you have been providing for us. Second, to my dear classmates, at the end, we have completed this part of journey with a great investment.
Everything we did or doing now is a memory of tomorrow. Always strive for success and keep in mind the world needs you. Last but not least, this piece of advice goes to my countrymen. Be united, be kind, behave respectfully, keep our reputation fast, spread peace and love. Finally, future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Thank you all. আসসালামু আলাইকুম। আজকের র্যাক ডে 49 ও 50 বি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত অত্র ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব রুহুল আমিন স্যার, উপস্থিত শিক্ষক মণ্ডলী ও প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, প্রথমে আমার সালাম গ্রহণ করুন। আসসালামু আলাইকুম। আজ থেকে 4 বছর পূর্বে আমাদের মাঝে আপনারা এসেছিলেন নবীন হিসাবে। আজকে 4 বছর পর আপনারা আবার প্রবীণ। কিছুদিন পর হয়তোবা আপনারা আমাদের মাঝে আবার নবীন হয়ে আসবেন, যেহেতু আপনাদের আরেকটি প্রোগ্রাম বাকি আছে। আপনারা যখন 4 বছর আগে আমাদের মাঝে এসেছিলেন, তখন আপনাদেরকে আমরা বরণ করে নিয়েছিলাম এই ডিআইইউ পরিবারের পক্ষ থেকে। আজকেও আপনাদেরকে আমরা আবার বরণ করে নিতে চাই, যেন আগামী কিছুদিন পর আপনারা গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করবেন, কমপ্লিট করে আবার আরেকটি নতুন প্রোগ্রাম শুরু করবেন। সেটি হলো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ MBA প্রোগ্রাম। সেখানেও আপনারা মাত্র 1টি বছর সময় দিবেন। আর এই 4 বছর সময় আমি আপনাদের মাঝে ছিলাম। আমি অত্র ডিপার্টমেন্টে প্রায় 10 বছর আছি। এই 10 বছরে অনেক ছাত্র এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। আমার জানা মতে এই ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এই ডিপার্টমেন্টের অনেক ছাত্র অনেক ভালো ভালো জায়গায় কর্মরত আছেন। আমি আশা করব আজকে আপনাদেরকে আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা লেখাপড়া শেষে বাড়িতে বসে না থেকে এখন থেকে আপনারা একজন এন্টারপ্রেনিয়র অথবা একজন ভালো চাকরিজীবী BCS ক্যাডার হইতে হলে আপনাদেরকে এই 4 বছর যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার চেয়ে আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে। আর এই পরিশ্রমের ফল আপনারাই দিতে পারবেন, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আর আমি আপনাদের দোয়া করি যেন আপনারা ভালো জায়গায় চাকরি পান, BCS ক্যাডার হন, এই দেশের শাসন করার ক্ষমতা আপনাদের হয়, সেই দোয়া রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকেন, সারা দিন, সারা বেলা, সারা জীবন। সবাইকে ধন্যবাদ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডেকোরেশন করার জন্য আমি ইতিমধ্যে অনেক র্যাক ডেতে এসেছি এখানে, কিন্তু আজকে এত সুন্দর ডেকোরেশন করার জন্য, যে এর আগে আমি এত সুন্দর ডেকোরেশন দেখিনি, এর জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি 49 এবং 50 ব্যাচকে। আসলে র্যাক ডে মানে আনন্দ করা, রং মাখামাখি, এইসব হচ্ছে র্যাক ডের বিষয়। কিন্তু এত সুন্দর করে যে ছেলেপেলে আজকে আমার সামনে বসে আছেন অডিয়েন্স, এত সুন্দরভাবে ডিসিপ্লিনে, এর জন্য আরেকবার ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের BBA ছাত্রছাত্রীদেরকে এবং 49-50 ব্যাচকে। আসলে আমি শুনলাম 49 এবং 50 ব্যাচের এখনো ইন্টার্নশিপ বাকি আছে।
4 বছর আগে তারা আমাদের এই ক্যাম্পাসে বিবিএ ছাত্র হিসাবে এসেছিল। 4 বছর প্রায় শেষ, তারা আগামীতে বিবিএ শেষ করবে। কিন্তু আমি আশা করি যে বিবিএ শেষ বলেই লেখাপড়া শেষ নয়, আগামীতে আরেক বছরের জন্য একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের, RMBA প্রোগ্রাম, যেটা বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, সরকারি এবং বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে যে কস্টে MBA করার হয় আর আমরা যে DIU-তে MBA প্রোগ্রাম যে কস্টে করি, আমাদের এই কস্টে বাংলাদেশের কোথাও এত কস্টে MBA প্রোগ্রাম করা হয় না। আমি আশা করব তোমরা বিবিএ ভাইবা দিয়ে আমরা একটা সময় বেঁধে দেই 10 দিন বা 15 দিন, এবং এই 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে যারা MBA-তে প্রোগ্রামে ভর্তি হবে তাদেরকে আমরা একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আমি আশা করব আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে আমরা আপনাদের জন্য ওই ডিসকাউন্টটা দিব ইনশাআল্লাহ। সেইটা আমরা একটা টাইম ফ্রেম বেঁধে দেই 10 থেকে 15 দিন। এই 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে হইলেই এই ডিসকাউন্টটা তারা পাবে, এবং আপনারাও সেইটা হয়তো এই ডিসকাউন্টটা পাবেন, এবং আপনারা আগামীতে আপনাদের সবার ভবিষ্যৎ সুন্দর হোক, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে এই হল রুমে ঢুকে আজকে একটু চমকে উঠলাম যে এত সুন্দর ডেকোরেশন, এবং আমার মনে হয় বিবিএ ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা অনেক রুচিশীল, অনেক স্মার্ট, এবং অবভিয়াসলি 49 এবং 50 ব্যাচ, দুটো ব্যাচ, তাদেরকে আমি জানি না আয়োজনটা তারা করেছে না জুনিয়র ভাইয়েরা করেছে, যারাই করেছে অত্যন্ত সুন্দর আয়োজন। আমরা বেশ ইউনিভার্সিটি যখন আমরা চালাচ্ছিলাম, আজকে প্রায় 20 বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের পারিবারিক বা আরও বেশি, সেই 94 সাল থেকে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছি। এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের স্বপ্ন ছিল। উনি একটা ছোট্ট পরিসরে 1995 সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু করেন। আজকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বেশ বড় পরিসরে আসছে। হ্যাঁ, কিছু দুর্বলতা আমাদের আছে। আমাদের বাড্ডায় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হচ্ছে, যে কারণে আমরা অনেক জায়গাতেই অনেক কস্ট কাটিং করতে হচ্ছে। মূল কনসেন্ট্রেশনটা স্থায়ী ক্যাম্পাসে দিতে হচ্ছে, সেখানে আমাদের 80 কাঠা জায়গা কিনতে হয়েছে, কনস্ট্রাকশন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অনেক ঝকমকে অনেক লাক্সারিয়াস ক্যাম্পাস ভাড়া বাড়িগুলোতে করতে পারিনি। তবে আমরা বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যারা বনানীতে নিজস্ব একটা বাড়ি আছে ইউনিভার্সিটির নামে, একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যারা বেশ মানে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমরা 80 কাঠা জায়গা কিনে আমরা বাড্ডাতে ক্যাম্পাস করছি, এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের র্যাঙ্কিংয়েও আমরা খুব বেশ উঁচু স্থানেই আছি। বিজনেস ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা প্রাইড ডিপার্টমেন্ট, প্রথম থেকেই এটা ছিল, এবং অনেক সুদক্ষ শিক্ষক এবং প্রফেসর সেলিম ভুইয়া সাহেবের মতো একজন অত্যন্ত বিদগ্ধ মানুষ, উনি আমার সম্পর্কে আঙ্কেল হন, উনিও এখানে দায়িত্বে আছেন। আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে 4 বছরে একটা ফ্রুটফুল এডুকেশন দিতে, অর্থাৎ 4 বছরে যেন তোমরা শুধু একটা সার্টিফিকেট বা একটা কাগজ নিয়ে বের না হও। পিছন থেকে কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমরা চাইছিলাম 4 বছরে তোমরা কিছু চমৎকার স্মৃতি নিয়ে বের হও, প্রথমে যেটা দরকার। দ্বিতীয় হচ্ছে এমন কিছু একটা এডুকেশন যেটা তোমাকে কর্মক্ষেত্রে, এন্টারপ্রেনার হওয়ার ক্ষেত্রে অথবা চাকরির ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই একটা আত্মবিশ্বাস দেবে। এবং আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ডিএউর ছেলেমেয়েদের প্লেসমেন্ট অত্যন্ত ভালো। ডিএউর ছেলেমেয়েরা যেখানে চাকরি করছে সেখানেই তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে করছে। একটু আগেও আমার সাথে পরিচয় হলো লয়ের একটা মেয়ে, সে মাত্র জুডিশিয়ারি দিয়ে জাজ হয়েছে। তোমরাও ব্যাংকে, প্রাইভেট সেক্টরে এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি জায়গায় অত্যন্ত ভালো চাকরি পাবে, এন্টারপ্রেনার হবে, নিজেরাই আউটসোর্সিং করবে। আমি জানি অনেক ছেলে মেয়ে আমাদের অলরেডি ইনকাম করছে। তোমাদের মধ্যে যারা আছো অনেকেই গ্রাম থেকে এসেছিলে, বাট আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা তোমাদের পড়ালেখায় কোনো ক্ষতি করেনি। আমরাও, আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় সম্পত্তি হচ্ছে আমাদের ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক। আমরা এমন একটি পরিবেশ করে রেখেছি যেন আমাদের ছাত্র শিক্ষকরা খুব একটা পরিবারের মতো থাকে, এবং অনেক শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকদেরকে ব্যক্তিগত সমস্যাও বলেছে, এবং আমরাও বলেছি যে কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা যদি কেউ জানায় তাহলে অবশ্যই আপনারা হেল্প করবেন। তোমরা বিজনেস গ্রাজুয়েট হলে আজকে বা কিছুদিনের মধ্যেই হচ্ছ, তোমরা মনে হয় কনভোকেশনও পাবে বা নাহলে নেক্সট কনভোকেশনে যাবে। আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো, লাইফে কয়েকটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে। অলওয়েজ এক,
কোনো শর্টকাট ওয়েতে আসলে সফল হওয়ার কোনো উপায় নেই। 2, তুমি চাকরি খুঁজতে গেলে অথবা তুমি উদ্যোক্তা হতে গেলে তোমাকে অনেক ব্যর্থ হতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যর্থতাকে তুমি মনে করবা ভবিষ্যৎ সফলতার একটা অভিজ্ঞতা। এবং সাকসেস কখনো অটোমেটিক্যালি আসে না, এটা পরিশ্রমের মাধ্যমেই নিয়ে আসতে হয়। এবং কখনোই তোমরা হাল ছেড়ে দিবা না, এবং হাল না ছাড়ার যে শিক্ষা, এটাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। তো পৃথিবীতে অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ সফল মানুষই ইউনিভার্সিটি না পড়েই সফল হয়েছে। এর মানে এই না যে আমরা ইউনিভার্সিটি পড়াবো না, অবশ্যই ইউনিভার্সিটি পড়াবো। ইউনিভার্সিটি মানে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ তোমরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা ছাত্র। ওয়ার্ল্ড একটা গ্লোবাল ব্যাপার, একটা ইউনিভার্সাল ব্যাপার। এবং বলা হয় যে ইউনিভার্সিটি কখনো একা চলতে পারে না, ইউনিভার্সিটির সাথে গ্লোবাল ভ্যালু, তোমাদের মধ্যে গ্লোবাল ভ্যালু আসতে হবে, গ্লোবাল একটা চিন্তা আসতে হবে, রিজনাল একটা চিন্তা আসতে হবে, দেশের কথা চিন্তা করতে হবে। তোমরা যেখানেই চাকরি করবে, যেখানেই যা করবে, তোমাদের মাধ্যমে কিন্তু ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রস্ফুটিত হবে। তোমরা যদি ভালো বিহেভ করো তো সবাই বলবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের বিহেভিয়ার ভালো। তোমরা যদি ভালো ইংলিশ বলো, সবাই বলবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ভালো ইংলিশ বলে। তোমরা যদি জব ক্ষেত্রে ভালো করো, সবাই বলবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জব ক্ষেত্রে অনেক ভালো প্রসপেক্ট আছে। তো আমরা রিসেন্টলি আরও অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস স্টার্ট করেছি এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি করা। খুব দ্রুত আমরা এন্টারপ্রেনারশিপ ইনকিউবেটর করব এখানে, এবং খুব দ্রুত আমরা আরও অনেক অ্যাক্টিভিটিস বাড়াবো, যাতে আমাদের ছাত্ররা প্র্যাকটিক্যাল রিয়েলিটি এবং থিওরি এর মধ্যে যে ব্রিজটা, যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা যেন পূরণ হয়। তো আমি আসলে অত্যন্ত আনন্দিত আজকের এই আয়োজন দেখে, এবং আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা এটা আয়োজন করেছে, শিক্ষকবৃন্দদেরকে এবং শিক্ষার্থীদের বৃন্দকে। আর যারা পাশ করে গেলে 49 এবং 50 ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদেরকে অনেক অভিনন্দন। 4 বছর আগে তোমরা ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে বেছে নিয়েছিলে তোমাদের উচ্চশিক্ষার পাথর হিসাবে, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা অনুভব করছো যে তোমাদের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল না। এই 4 বছরে তোমরা অনেক কিছু শিখেছো, অনেক কিছু জেনেছো, যেটা তোমরা পরবর্তী জীবনে অনেক তোমাদের কাজে লাগবে। আমি তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং একই সাথে বলবো যে তোমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই MBA-তে ভর্তি হবে। তার কারণ আমি লন্ডনে ছিলাম, আমি লন্ডনে 3টা ডিগ্রি নিয়েছি। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে LLB করেছি স্বল্পতম সময়ে 2 বছরে উইথ ভেরি গুড গ্রেড। বার্ট ল করেছি, যেটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ল বলা হয়। দেন সার্টিফিকেট কোর্স অন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি করেছি। দেশে এসে আমি প্র্যাকটিস শুরু করি, এবং আমি LLM-এ ভর্তি হইনি, এবং আজকে 11 বছর হয়ে গেছে এখন LLM করতে পারিনি। একবার যখন জীবনযাত্রায় মানুষ দৌড়ে নেমে যায়, তখন আর মাস্টার্স বা ফার্দার একাডেমিক এডুকেশন করা খুব কঠিন হয়ে যায়। তো তোমরা যখন চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন আর MBA করার ফুরসত পাবে না। 10 বছর 11 বছর পরে হয়তো আফসোস করবে। তো আমি বলবো খুব দ্রুত তোমরা MBA করে নাও। এবং আমরা জানি আমাদের কিন্তু MBA শিক্ষকরা অত্যন্ত দক্ষ, তারা পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে অনেকেই পার্ট টাইম আসেন, অনেকে আমাদের এখান থেকে আসেন। তো আমি দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের MBA করলে সেটাও তোমাদের জন্য অত্যন্ত ফ্রুটফুল একটা ডিগ্রি হবে। তো সবাইকে অভিনন্দন, সবাইকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। আমরা অসংখ্য প্রোগ্রাম করব, সবগুলো প্রোগ্রামই তোমাদের সাথে আমার আরও ইন্টারাকশন বাড়বে, তোমাদের সাথে আরও অনেকেরই অনেক প্রশ্নের জবাব থাকবে, সেগুলো আমরা দিব। ইউনিভার্সিটিকে কীভাবে আরও ভালো করা যায় এই বিষয়ে তোমাদের সাথে আমরা আলাদা করে বসবো, এবং তোমাদের প্রত্যেকের আমরা অ্যাডভাইস নিব। সকলকে নিয়ে আমরা একটা পরিবারের মতো ইউনিভার্সিটি চালিয়েছি, সামনেও চালাবো। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেকগুলো গর্বের বিষয় আছে, তার মধ্যে একটা কথা আমি সবসময়ই বলি যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে 1994 থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রায় 24 বছর বয়সে 24 বছরে কখনোই ইউনিভার্সিটিতে কোনো ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন করেনি। কখনোই কোনো ছাত্ররা এসে বলেনি যে স্যার আমাদের পরীক্ষা পিছাইতে হবে, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররা বলে স্যার আমাদের পরীক্ষা একটু আগিয়ে নেন, আমাদের বিশেষ দিতে সুবিধা হবে, আমাদের অন্য পরীক্ষা সুবিধা। সবাইকে অভিনন্দন, আবার দেখা হবে। That as our just previous speaker who expressed about the great importance of English language. So I find from the very beginning of your study here in this university
that finding you so much weak in the language, but you have come out of 10 to 11 semesters, about 4 years of time. So you should carry on with that spirit to be in the learning of the language. But though the English language today, I do not know if you are aware of it, that English language itself and the people of English, that is the English people, have been suffering from Brexit fever. Have you heard the word Brexit? If you come across or enjoy news items on the 3 English channels, BBC, CNN and Al Jazeera, you might know. And if you read English newspapers, you come to know about this, what is Brexit. Anyway, we don't want that the English language collapse. Why? Because if you forget the name of the language English, but it will inshallah remain and survive by the name of international. That is the international language. Anyway, but I am not at all good speaker, let alone a speaker anyway. But what I understand with this huge decoration, illumination, all these, I find that it had to be for you in the first semester to embrace you, to welcome you for your orientation through. But when you leave, why this is required? All must be with heavy hearts. But I find that all you are smiling, even we do. As I am not a good speaker, not a knowledge speaker anyway, but I have taken some notes, which is in my hand. In fact, this is an occasion of melancholy, detachment, and pains of living. The close ones, the place of study and work. You have studied many courses for the last 4 years, in the last 4 years, here in this university, that was going to leave. Yes, it's a very painful one. But all we gather to remember the days of togetherness with praises of and advice to those who are living. Both sides, that is the department, rather the university itself, and the graduating students, that is the students of the 49th and 50th BBA batches, should be with heavy hearts. But the real picture that I have told, that why this big preparation, while you outgo, I see is the outgoings are happier to be living, as proved by their unsubsidized spending. Anyway, all issues about you on this occasion have been spoken and discussed, and I am not going to touch on those. And I have nothing more what I have said then. So with these few words, I'd like to end here. Thank you very much. May Allah বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব রুহুল আমিন স্যার। ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর স্যার জনাব সদরুল্লাহ চৌধুরী স্যারকে, নামটি আয়শা। সকল শিক্ষকদের মধ্যে সিনিয়র
জনাব সোহাগ দত্ত স্যারকে সকলের পক্ষ থেকে সোহাগ দত্ত স্যার, হ্যাঁ একটু, হ্যাঁ সকল ম্যামদের ছাত্রী মূল পর্বে চলে যাচ্ছি। আমাদের মূল পর্বে অনেক কিছুই থাকছে, আমরা স্যারদেরকে সেই পর্যন্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের প্রথমে একটি নাচ আছে, আমরা সেটা খুব উপভোগ করব মনে হয়। আমাদের ক্লাসেরই একজন শ্যামকে খোঁজার জন্য এখানে এসে তার নাচের মাধ্যমে তার শ্যামকে খুঁজবে। সো কাম অন স্টেজ মামুন এন্ড জেবা। তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, কেউরে না আমি চাইতে দেব। ওহে শ্যাম, তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, কেউরে না আমি চাইতে দেব। বাগিচার ফুল তুমি তুলিয়াই নাচি, আমি মালা গেথে গলায় পড়িব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দিব। ওহে শ্যাম, বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখে মুক্তা ঝিনু, এই বুকে লুকানো তুমি জগতের লোক জানো। হো বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখে মুক্তা ঝিনু, এই বুকে লুকানো তুমি জগতের লোক জানো। আকাশের চাঁদ তুমি ধরিয়া আইনাছি, আমি সারা অঙ্গেতে মাখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দিব। ওহে শ্যাম, তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউরে না আমি চাইতে দেব। ওহে শ্যাম। এবং আমরা এই মুহূর্তে ডেকে নিব স্টেজে মাসুমকে, যে আমাদের একটি সুন্দর কবিতা শোনাবেন। থ্যাংক ইউ। উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি, সকল শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অন্যান্য সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং সালাম। হোসেনের কাজল চোখের মেয়ে গ্রন্থ থেকে। চলে গেলেই তো শেষ, শেষ করা বা ভালো লাগে, কার বা ভালো লাগে। সরি, আমি প্রথম থেকে বলতেছি আবার। চলে গেলেই তো শেষ করতে কার বা ভালো লাগে, থেকে গেলে বরং চোখের ভেতর মন দেখতে মনের আলো লাগে। মনে থাকবে আমায় তুমি যেমন করে ভুলে থাকবে, তেমন করেই তোমায় আমার মনে থাকবে। এই যে শহর, এই যে লোকে লোকারণ্য শহর, সকাল সন্ধ্যা ভিড়ভাট্টা জাগে, তবু এমন একলা লাগার মানে একটা নিজের মানুষ সবার লাগে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ মাসুমকে আমাদেরকে এত সুন্দর একটা কবিতা শোনানোর জন্য। এবার আমাদের পারফরমেন্স করার জন্য আসছে আমাদের দুষ্টু
छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर खोपाय अमर भीग गिलैना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना छाता धरा देवरा ऐसन सुंदर खोपाय अमर भीग गिलैना रिमी झिमी पानी बरस गिलैना रिमी झिमी पानी बरस गिलैना ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना छाता धारा हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग गिलैना माछा मध्ये देखली मागुर मछाना माछा मध्ये देखली मागुर मछाना हिरम बिना पानिये माछ गड़ खेलना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना गाछा मध्ये देखली पिपइल गाछाना गाछा मध्ये देखली पिपइल गाछाना एरम बिना बातासे पिपल पात लड़ेना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग गिलैना घोड़ा मध्ये देखली टांगेल घोड़ाना घोड़ा मध्ये देखली टांगेल घोड़ाना हिरम बिना चाकू के घोड़ा दौड़ मारेना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग गिलैना छाता धरा देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग गिलैना छाता धरा हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना আমি এবার আরেকটু স্যারদেরকে স্টেজে আসার জন্য বলবো আমাদের কেক কাটিং এর জন্য দয়া করে প্লিজ বেলুন ফুটাবেন না কেউ, দয়া করে পিছন দিকে কেউ বেলুন ফুটাবেন না প্লিজ, দয়া করে দয়া করে। ঠিক করা
আমি মুগ্ধ 59 ব্যাচ বিবিএ 59 একদম নতুন। আমি জিসান 34 ব্যাচ। আচ্ছা প্রশ্ন করছি, আপনারা কে আগে অ্যান্সার দিতে যাচ্ছেন? আছেন কেউ? আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে। আপনি আসেন সামনে। আপনি সামনে আসেন। ওকে, অ্যান্সারগুলো পারলে গিফট দেওয়া হবে, অনেক দামি একটা গিফট। গিফটের তো দাম হয় না, ঠিক আছে, এটা তো বুঝাই যায়। ওকে ওকে, আটা 90 টাকা কেজি হলে 2 কেজি দাম কত? আটা 90 টাকা কেজি হলে 2 কেজি দাম কত? আটা 90 টাকা কেজি হলে 2 কেজির দাম কত? আচ্ছা, তো আপনি পারলেন না, আপনি পারছেন না। ওকে, আপনি নেক্সট কোশ্চেন। প্রথম সন্তানের বয়স 10 বছর হলে বাবার বয়স কত? বাবার বয়সও 10 বছরই হবে, কজ প্রথম সন্তান হওয়ার পরেই তো সে বাবা হয়েছে, তো তার বয়স। কংগ্রেচুলেশন, আপনি উইনার। আচ্ছা ভাই, নেক্সট। ওকে, আমাদের নেক্সট কোশ্চেন। একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় তুমি যদি দ্বিতীয় জনকে অতিক্রম করো তবে তুমি কততম? প্রথম। আপনি যদি দ্বিতীয় জনকে অতিক্রম করেন আপনি কততম? দ্বিতীয়। অনেকে বলে দিতে, তারপরে আপনি উইনার, কজ আপনি অ্যান্সারটা দিচ্ছেন। থ্যাংক ইউ। কোশ্চেনটা হলো, দুধের স্বাদ কিভাবে মেটানো যায়? দুধের স্বাদ কিভাবে মেটানো যায়? স্বাদ কিভাবে মেটানো যায়? দুধ খেয়ে। আবার একটু ভেবে দেখেন অ্যান্সারটা কি? দুধের স্বাদ দুধ খেয়ে তো মেটানো। আচ্ছা, আপনি বলছেন দুধের স্বাদ দুধ খেয়ে মেটানো যায়। আমরা জানি দুধ কি খাওয়া যায় না পান করা যায়? দুধের স্বাদ পান করে মেটানো যায়। ওকে, আপনি পারেননি। ওকে, আপনি একমাত্র এখানে 4টা ছেলে 1জন মেয়ে, আপনি অনেক লাকি। ওকে, ভারত আর পাকিস্তানের বর্ডারে একটি প্লেন দুর্ঘটনায় জীবিত লোকগুলো কোথায় সমাহিত করা হবে? আচ্ছা, আমি আরেকবার কোশ্চেনটা করি। ভারত এবং পাকিস্তানের বর্ডারে একটি প্লেন দুর্ঘটনায় জীবিত লোকগুলোকে কোথায় সমাহিত করা হবে? ভারতে নাকি পাকিস্তানে? একটি প্লেন দুর্ঘটনায় ভারত এবং পাকিস্তানের বর্ডারে একটি প্লেন দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানে জীবিত লোকগুলোকে কোথায় সমাহিত করা হবে? থাকবে না, সবাই কিভাবে করবে? জীবিত তো থাকবে না দুর্ঘটনায়। একটা দুর্ঘটনায় জীবিতও থাকতে পারে, মৃতও থাকতে পারে। জীবিত লোকগুলোদের কোথায় সমাহিত করা হবে? জীবিত, তাদেরকে সমাহিত কেন করবে? তো এই তো এবার ঠিক আছে, যে তারা জীবিত, তাদের সমাহিত কেন করা হবে? আমরা বিবির স্টুডেন্টরা আসলে এতই পড়াশোনায় মনোযোগী যে আইকিউ রাখতে আমরা ভুলে গেছি। নলেজ আমাদের নাই খুব একটা, জেনারেল নলেজটা। আচ্ছা, আমাদের এই 5 জন যারা অ্যান্সার পেরেছে এবং পারেনি তাদের সকলকে আমরা গিফট দেওয়া হবে। আনাম স্যারকে একটু ডেকে আসছি, তাদের হাতে একটু। বকরুল স্যার, অ্যানাউন্সার একটু স্টেজে আসেন, তাদের হাতে একটু গিফট তুলে দেন। হ্যাঁ, দেন। লাকি উইনার, আপনারা কোশ্চেনে অ্যান্সার পারেন নাই, তারপরও আপনারা গিফট পাইলেন। থ্যাংক ইউ।